बेहद अहम खबर दे नाल जिथे बेअदबी दे चलदियां 7 डेरा सिरसा दे प्रेमियां दी भूमिका दा जिक्र सामने आया है। सिख प्रचारक माजी दे दीवान तो बाद प्रेमियां ने लॉकेट सुट्टे सी। लॉकेट सुट्टण तो खफा प्रेमियां ने बदले दे रूप दे विच बेअदबी कीती सी। बेअदबियां ते एसआईटी ने सरकार नूं रिपोर्ट दित्ती है जिससे वड्डा खुलासा होया। तो बेअदबी करन दे विच 7 डेरा सिरसा दे प्रेमियां दी भूमिका दा जिक्र होया। तो डेरा प्रेमियां दी भूमिका दा जिक्र किया गया। सिख प्रचारक माजी दे दीवान तो बाद प्रेमियां ने लॉकेट सुट्टे। लॉकेट सुट्टण तो खफा होए प्रेमियां ने बदले दे रूप च यह बेअदबी की। तो 7 डेरा प्रेमियां दी भूमिका दा जिक्र सामने आया है कि किस तरह लॉकेट सुट्टे गए। लॉकेट सुट्टण तो बाद खफा होए डेरा प्रेमी ते उस तो बाद बदला लैण दे लई ये बेअदबियां कीतियां गईयां ने। ये गल्लां हुण निकल के सामने आ रहीआं ने। बेअदबियां दे मामले ते वड्डा खुलासा तुहानूं दस दईए 6 साल हो चुके ने इन्हां बेअदबियां नूं होइआं ते इसे रोस वजों बीते रोज अरदास भी कीती गई। पर हुण जो गल सामने आई है दस्सिया जा रहा है कि सिख प्रचारक माजी होरां दे दीवान तो बाद प्रेमियां ने लॉकेट सुट्टे सी ते उस तो बाद खफा नजर आए सी। बदले दे रूप च बेअदबी उन्हां वल्लों अंजाम लिआंदी गई। सो वड्डा ते अहम अपडेट है इस मामले दे विच। इसे ते रुक करांगे ग्राउंड जीरो दा। साडे सहयोगी नीतिका महेश्वरी साडे नाल जुड़ चुके ने। नीतिका, ये गल्लां जरूर सामने आ रही सी कि बदला लैण दे लई बेअदबी नूं अंजाम दिता गया, पर लॉकेट वाली गल जो सामने आई है, होर की कुछ सामने आया है एसआईटी दी रिपोर्ट दे विच? बिल्कुल अमृता, जिहड़ी एसआईटी दी रिपोर्ट है उहदे विच यह सामने आया कि 2015 दे विच सिख प्रचारक हरजिंदर सिंह माजी दी सभा दे विच 2 ਤੋਂ 3 दिन दी ये सभा सीगी। उन्हां ने उहदे विच कहा सीगा कि जिहड़े डेरा समर्थक ने ਉਹ अपने लॉकेट तार दो या फिर मेरी सभा तो चले जाओ। उन्होंने लॉकेट उतरवाते सीगे। कईयां ने अपने लॉकेट जिहड़े ने वो स्टेज से रखते सी, कईयां ने शर्म दे मारे या डर दे मारे मैट दे नीचे रखते सीगे। जदों मैट चुके गए तां जिहड़े माजी दे समर्थक सीगे उन्होंने लॉकेट नूं तोड़ता सीगा, कुचलिया सीगा। बस इसे दा बदला लैण वास्ते डेरा समर्थक जिहड़े ने, डेरा प्रेमी जिहड़े ने, उन्होंने पूरा कह सकते हैं कि पूरा साजिश रची। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, 7 ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ 2 ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। तो उन्होंने जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जिहड़े पावन स्वरूप सीगे वो चुराए ते उस तो बाद उन्हां वल्लों इसनूं फाड़िया गया ते कह सकते हैं कि गलत हालात दे विच या खराब हालात दे विच इसनूं बरगाड़ी दे विच सुट दिता गया। उस तो बाद ये भी दस्सिया गया कि किहड़े-किहड़े प्रेमी डर भी गए सीगे जदों सिख संगत ने डेरा लाया। उस बारे भी ये जानकारी जिहड़ी है पूरी दी गई है। यानी कि जिहड़ा बार-बार ये भी कहा जा रहा सीगा अमृता कि बेअदबी सुखबीर सिंह बादल ने करवाई है, अकाली दल ने करवाई है, किते ना किते एसआईटी दी रिपोर्ट दे विच उन्हां नूं क्लीन चिट जिहड़ी है वो दित्ती गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा सीगा कि राम रहीम वल्लों ये जिहड़ा सारा कुछ कराया गया है, साजिश उन्हां ने रची सीगी, उसनूं लैके भी जिहड़ी है वो क्लैरिटी दी जाएगी। पर सब तो पहला यह रिपोर्ट जी काफ़ी ज़्यादा अहम है तो इससे ना भी जो लिखा गया है, मैं अपने कैमरा पर्सन भरत नूं कहूँगी कि इस रिपोर्ट नूं जरूर वो दिखावन। सर्जिकल स्ट्राइक बाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन सैक्रिलेज केसेस। क्यों टाइम लग्या एसआईटी नूं? क्योंकि पहला सीबीआई कोल सीगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। सीबीआई तो सारे डॉक्यूमेंट्स पंजाब सरकार नूं फरवरी महीने दे विच मिले। उस तो बाद एसआईटी लगातार जांच कर रही सी। पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੇ 7 ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਕੰਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਰਸਟਡ ਮੈਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ CBI ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਿਕਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी बिल्कुल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਟ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇਹ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦਾ ਮੇਨ ਗੜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾ ਪਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 4 ਘਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, 5 ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਿਰਫ 4 ਨੇ, ਔਰ 200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਟ ਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਟਸ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਪੁੰਸਕ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਵੀ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਕ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਰੂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਨੀਤਿਕਾ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ SIT ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਹੋਰ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ SIT ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2005 ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। 2007 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰਚਿਆ ਤਾਂ 2012 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ 2007 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੁਟੇਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ 1986 ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 1986 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰ ਜੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕਦੇ ਮੱਲ ਕੇ 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ CBI ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਜੀ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਪੱਕਾ ਜੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਫਰੇਮ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੋਏ ਰਾਹ ਭੁਲਾਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਹਿ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਚਾਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਚਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ SHO ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋੜੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਓਪਨਲੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਬੇहद ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਲੁੰਦਰਿਆ ਹੋਇਆ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਨਿਤਿਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਤਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਾਜੀ ਜੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਡੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਟ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਗੇ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ
ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂਝੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ 7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਇਨਕਲੂਡਡ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 127 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ A, B, C ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਜੀ। ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਿਰਫ 2 ਇੰਚ ਬਾਈ 2 ਇੰਚ 3 ਇੰਚ ਬਾਈ 3 ਇੰਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੋ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 84 ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ,
ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ 1986 ਚ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਸਾਤੋਂ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ, ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਿਊਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਚਾੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਬਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ 1984 ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸਾਡੇ ਫੱਟੜ ਕਰਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 2 ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ 84 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 84 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 14-15 ਦਿਨ ਸੀ ਮਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਕਰਤੀ। 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BSP ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੜਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਅੱਜ 127 ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, SGPC ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੀੜ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਬੜੀ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੇਸ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੱਡਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ 100% ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਜਿੰਮੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੇ ਭਾਈਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ SGPC ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 2005 ਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ SIT ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੱਲ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ CBI ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਚਲੋ CBI ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ DGP ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬੂਤ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ CBI ਉਤੋਂ ਵੀ ਨਕੰਮੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਤੇ 6 ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੜੇ, ਤੇ 6 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੇਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੀ SIT ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 2017 ਦੇ ਲਈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਸਰੇਆਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ SIT ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ SIT 'ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਸਿਗਨਲਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਹੁਣ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ SIT ਹੈ, ਇਹ ਬਰਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜਵਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 100 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟੇ, ਪੂਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏ ਕਿ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਈਆਂ 150 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉੱਥੇ DC ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ SSP ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ IG ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ DGP ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲਤਾ ਸੀਗੀ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਝੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਿਆ ਚਰਚੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2007 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ SIT ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੇਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ
ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਜੀ ਜੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਜੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੋਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡਤੀ ਸੀਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ, 5 ਗਰਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਪਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਖੰਡ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿੱਖ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਲਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਖੋ। ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਫਰੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਲਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਮਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ। ਜੇ CBI ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋਗੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਇਸ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਹੇ ਲਾਓ। ਠੀਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।